हेलो फ्रेंड्स ओडिशा कलेक्टर ऑफिस रे एक बहुत बड़ा नियुक्ति आसी जदि आपण मैंने 10वीं पास करथिबे ताले पोस्ट रे अप्लाई करि परिबे। आसंतु वीडियो माध्यम रे आलोचना करिया की पोस्ट आसी केते पोस्ट आसी किभली अप्लाई करिवे एज कोन मागुची सैलरी फुल डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। प्रथमे मोबाइल रो जेकोनसी ब्राउजर ओपन करिवे ओपन करी सर्च करिवे ओडिशा स्पेस जीओवीटी स्पेस job.in लिखिक सर्च करेंगे। देखो सर्च कराया प्रथम जो वेबसाइट टी आसो यहाँ ओडिशा जीओवीटी ऑफिशियल वेबसाइट ये प्रथम वेबसाइट उपर क्लिक करेंगे। देखो ओडिशा जीओवीटी साइट टी ओपन हो गला तलू स्क्रॉल करेंगे। देखो ये फास्ट गोटे नोटिफिकेशन शो हो देखो पढ़े प्रथम कारण नोटिफिकेशन के फास्ट शो करते सेकेंड शो करते पढ़े फास्ट ओडिशा कलेक्टर ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 फास्ट ऊपर जो नोटिफिकेशन शो हो नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे। देखो बर्तमान ओडिशा बर्तमान कलेक्टर ऑफिस साइट टी ओपन हो गला। देखो ये क्लीयरली मेंशन कराई कि ओडिशा कलेक्टर ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 कौन कौन पोस्ट अच्छे देखा 10वीं पास मागिए के अप्लाई तलू स्क्रोल करेंगे। देखो ये लिखा है क्यों ऑर्गेनाइजेशन जरूर पोस्ट आसी ना ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी आरसीएम शिशु भवन कंधमाल टाइप ऑफ जॉब कौन रहा कंट्राक्चुअल रही 5 वर्ष पर रेगुलर बेसिक हम कैटेगोरी कौन अच्छी ना ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रही नेम ऑफ पोस्ट ना कौन अच्छी ना देखिए भिन्न भिन्न पोस्ट टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट हम देखिए तलू की पोस्ट अच्छी कि अप्लाई करेंगे। एप्लिकेशन मोड कौन रखी ऑनलाइन रखी मोबाइल मध्यम करेंगे कि ऑफलाइन भी रखी स्पीड पोस्ट कि रजिस्टर पोस्ट मध्यम करेंगे। ऑनलाइन रखी माने मोबाइल रे अप्लाई हम ऑफलाइन में स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट देखिए कि प्रोसेसटा बतईदेवी कि अप्लाई करेंगे क्यों मैंने अप्लाई करेंगे ना ओडिशा पिला ही अप्लाई करेंगे। आ पोस्टिंग कौन अच्छी ना ओडिशा ही पोस्टिंग हम लास्ट डेट के रखी देखो इंपोर्टाट जिनस ना 25 फेब्रुआरी लास्ट डेट रखी अप्लायर देखने। देखो क्यों मैंने अप्लाई करेंगे ना बोथ मेल और फीमेल इधर अप्लाई करेंगे। ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन पोस्ट आसी क्यों पोस्ट पे कौन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मागुचे से फुल डिटेल्सटा देखी ना। देखो तलू स्क्रॉल करेंगे भिन्न भिन्न पोस्ट आसे गोटे गोटे देखिए देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मागी गोटे अच्छे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बा केस वर्कर ये जो पोस्ट टी आसी ये पोस्ट पे कौन क्वालिफिकेशन मागुची ना देखो ये जो पोस्ट टी आसी मागुची कौन ना मास्टर ऑफ डिग्री करेंगे आप सोशल वर्क माने सोशल वर्क उपर डिग्री करेंगे कि सोशियोलोजी नहीं कि डिग्री करेंगे मैंने ऑनर +3 करेंगे कि फिजिक्स करेंगे ताले आप पोस्ट अप्लाई करेंगे। भिन्न भिन्न पोस्ट अच्छी भिन्न भिन्न क्वालिफिकेशन मागुची सेम देखो गोटे काउनसिलर पोस्ट अच्छी इतने मतलब ग्राजुएसन मागुची ग्राजुएसन करेंगे काउनसिलर पोस्ट अप्लाई करेंगे। गोटे एडी एजुकेटर गोटे पोस्ट अच्छी देखो इथर भी सही मागुची कौन ना बैचलर ऑफ डिग्री साइंस साइंस कि आर्ट्स जहाँ भी पढ़ी थे इतने ग्राजुएसन करेंगे इतने अप्लाई करेंगे। देखिए किसी पोस्ट अच्छी 10वीं पास भी मागी 8वीं पास भी मागी से देखी ने। देखो गोटे आर्ट्स एकदम पोस्ट गोटे अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर ये जो पोस्ट गोटे अच्छी इतने आप देखो डिग्री करेंगे डिप्लोमा करेंगे अप्लाई करेंगे। से देखिए ये गोटे अच्छी पीटी इंस्ट्रक्टर कम जोग टीचर जोटा अच्छी +2 करेंगे सहित अन्य किसी कोर्स करते अप्लाई करेंगे से देखने। पारामेडिकल स्टाफ गोटे पोस्ट अच्छी हाउस कीपर अच्छी देखो इंपोर्टाट जिन ना कहते 10वीं पास कि 8वीं पास पोस्ट रखी गोटे हूँ हाउस कीपर देखो 8 नंबर अच्छी हाउस कीपर जदि आप 8वीं पास करेंगे कि 10वीं पास करेंगे पोस्ट अप्लाई करेंगे मन रखते हाउस कीपर गोटे पोस्ट अच्छी 8वीं कि 10वीं मागी सेमती देखो कुक दरकार कुक मैंने रोषेया पोस्ट आवश्यक अच्छी कुक कौन मागी 8वीं कि 10वीं पास करते कुक पोस्ट अप्लाई करेंगे। और देखो हेल्पर कम नाइट वाचमैन जो पोस्ट अच्छी से 8वीं कि 10वीं मागी देखो किसी कही किसी पोस्ट अच्छी +2 मागुची किसी ग्राजुएसन मागुची किसी 8वीं 10वीं सब मागुची ये कुक हाउस कीपर कि हेल्पर कम नाइट वाचमैन ये सब 10वीं पास कि 8वीं पास मागुची सेम देखने सब। ए देखो देखिए कौन थे के पोस्ट वैकेंसी अच्छी ना देखो तुम चाइल्ड वेलफेयर जोटा कही 2टी पोस्ट आसी काउनसिलर गोटे पोस्ट आसी हाउस कीपर 2टी आसी पारामेडिकल स्टाफ गोटे आसी देखने। एडिटर 2टा आर्ट का म्यूजिक टीचर गोटाए जोग टीचर गोटाए रोषेया जो कुक पोस्ट आसी 8वीं पास मागे से गोटे पोस्ट मागी नाइट वाचमैन गोटे पोस्ट अच्छे हाउस कीपर गोटे पोस्ट अच्छे देखने टोटल केतोटी पोस्ट। देखो एज के कौन मागुची ना ये पोस्ट अप्लाई करेंगे मिनिमम एज रखी के ना 21
ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରଖିଛି କେତେ ନା 45 ଇୟର୍ସ ରଖିଛି। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ରଖିଛି, ଯେମିତି OBC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପ୍ଲସ୍ SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି 15 ବର୍ଷ କ'ଣ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ଟା ରଖିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଲାରୀ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବା, ତାପରେ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରେ, ତାପରେ ମାନେ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇ ଦିଏ। ସେମିତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସାଲାରୀ କେତେ କ'ଣ ରଖିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ବା ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟଟା ସେଥିପାଇଁ ସାଲାରୀ ରଖିଛି 23,100। ଦେଖନ୍ତୁ A1 ସାଲାରୀ ରଖିଛି 23,170 ସାଲାରୀ ରଖିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ। ଆଉ କାଉନସିଲର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 23,170 ଅଛି। ଏଡୁକେଟର ପାଇଁ 10,000 ଦେଖିନେବେ, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେଖିନେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସାଲାରୀ ସବୁଥିରେ A1 B1 ସାଲାରୀ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁଟା ରଖିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 11,916 ରଖିଛି ସାଲାରୀ ରଖିଛି। ହାଉସ୍ କିପର ପାଇଁ ଦେଖିନେବେ, କେବଳ ହାଉସ୍ କିପରରେ ଅଛି 7,944 ଅଛି ସାଲାରୀ ରଖିଛି ପର୍ ମନ୍ଥ। ଆଉ କୁକ୍ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଲାରୀ ସବୁ ରଖିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସାଲାରୀ ମେନସନ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା କିଭଳି ତୁମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରଖିଛି ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଦେଖେଇବି, ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର, ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ, ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଦେବେ, କିଛି ମାନେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେବୁଲ୍ର କିଛି 10ମ ଲେବୁଲ୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେଉଁଠି ହେବ ବି ସେମାନେ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଛି ପିଲା ସେମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପିଲା କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରଖିବେ। ମେନସନ୍ ବି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦେୟାର ମାର୍କ ବେସିକ୍ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରଖିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନା ଦେଖିନେବେ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ପୁରା ଫ୍ରି ରଖିଛି। ଜେନେରାଲ ପିଲା ହେଲେ କି EWS କି OBC କି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ପିଲା, SC ST ଫିମେଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଫ୍ରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ, +3 ହେଉ କି +2 ହେଉ କି 8, 10th ଯାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଦେବେ। ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛି, +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବେ ମଧ୍ୟ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍ ସବୁ କହିଲେ ସେ ମାର୍କସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଇକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି ଦେବେ। ତା ଫଟୋ 2 ପିସ୍ ଦେବେ, ଏତିକି ମାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି କରିନଥିବେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ନିଜେ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥିବ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଖରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖି ଯେକୌଣସି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପାଖାପାଖି ଯେକୌଣସି ଜନସେବା ତ ସେମାନେ କରୁଥିବେ, ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ 100-200 ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଯାଇକି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କେତେ 10 ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ 25 ଫେବୃଆରୀ ଏଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ 10 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, 25 ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିନେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନା ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରିବେ ନା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କି ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଲେଖିଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ RCM ଶିଶୁ ଭବନ ଲେଖିଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଉ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ବି ଦେଇଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ନୋଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 3ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍, ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମୋର୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।
এবং নোଟିଫିକେସନ୍ PDF ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହିଭଳି କିଛି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖିନେବା ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିନେବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫିସର, କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସାଲାରୀ କେତେ ରହିବ, ମାନେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି, କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି। କୁକ୍ ପାଇଁ କେତେ, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି କୁକ୍ ପାଇଁ କେତେଟା, ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍ ପାଇଁ କେତେଟା, ହାଉସ୍ କିପିଂ ପାଇଁ କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ, ସାଲାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗୁଛି। ଯଦି ଦେଖିନେବେ ମୁଁ ତ କହିଦେଇଥିଲି, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦେଖିବା। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଆଉ 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ତିନୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର 11 ନମ୍ବର ପେଜ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ନେବେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। 9, 10, 11 ନମ୍ବର ପେଜ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସାଇବର କ୍ୟାଫେରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ନେବେ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଲେଖିବେ। ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠି ଲଗେଇବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଫଟୋ ଲଗେଇବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେମ୍ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରେ। ଏଠାରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ ଆପଣଙ୍କର। ଏଠାରେ ଆପଣ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ। କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ଏଠି ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଦେବେ। ଏଠି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇବେ। କାଷ୍ଟ SC BC କି OBC କି ଜେନେରାଲ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ପକାଇବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପକାଇବେ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ପକାଇବେ। ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ପକାଇବେ। ସେକ୍ସ ଠିକ୍ କରିବେ, ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍। ତା ମ୍ୟାରିଡ୍ କି ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ସେମିତି ତୁମ ନ ବୁଝିପାରିବେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତେଇଦେବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ 10ମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ସ୍କୁଲ୍ ନା କ'ଣ, ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ଥିଲା, ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। +2 ସେନ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାଗିଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଛି ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଇସାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପେଜ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିନେବେ। ଏଠାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଡେଟ୍ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି 9, 10, 11 ତିନୋଟି ପେଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଟା ପ୍ଲେସ୍ ପକାଇବେ, ଡେଟ୍ ଏଠାରେ ଡେଟ୍ ପକାଇବେ। ଡେଟ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ 11 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପକାଇବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ପେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଏଇ ତିନୋଟି ପେଜ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ଲସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ମାଗିଛି ନା କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଯଦି, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତାହା ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କହିଥିଲି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମେଲ୍ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଡେଲି ଏଇଭଳି କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।